नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शाहबाद रेलवे स्टेशन पर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन भाकियू के बैनर तले किसानों और क्षेत्रीय नागरिकों ने विभिन्न महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वर्षों से लाखों लोगों की जरूरत होने के बावजूद कई प्रमुख ट्रेनें शाहबाद स्टेशन से बिना रुके गुजर जाती हैं, जिससे यात्रियों, किसानों और व्यापारियों और विद्यार्थियों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धरने के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि शाहबाद क्षेत्र की बड़ी आबादी रेल सेवा पर निर्भर है। इसके बावजूद त्रिवेणी एक्सप्रेस, सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस और देहरादून बनारस जनता एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों का यहां ठहराव न होना क्षेत्र के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यदि इन ट्रेनों का स्टॉपेज मिल जाए तो हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी और क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। प्रदर्शन के बाद किसान प्रतिनिधि मंडल ने स्टेशन अधीक्षक शुक्ला तथा उप जिलाधिकारी SDM को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि इसे तत्काल मुरादाबाद रेल मंडल, रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय तथा रेल मंत्रालय तक भेजा जाए। किसान नेताओं ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कई बार मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में जनभावनाओं को देखते हुए रेलवे प्रशासन को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ये आंदोलन किसी संगठन का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता की आवाज है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ट्रेनों के ठहराव को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो भारतीय किसान यूनियन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को और तेज करेगी तथा समय समय पर शाहबाद रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना स्थल पर किसानों ने किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान और जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा जैसे गगनभेदी नारों के साथ अपनी मांगों को बुलंद किया। पूरे प्रदर्शन के दौरान किसानों में उत्साह और एकजुटता देखने को मिली। क्षेत्रवासियों ने भी किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि शाहबाद जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव जनहित की आवश्यकता है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि रेलवे प्रशासन जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द ही इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगा। স্যার আন্তরাজ্য রেখে তো নিজের লোক এখানে কেন কি আন্ধ্রা লোক এখানে পরিচিত হবে এটা খুব পসিবল নেই। লেবার লোক এই কাজ জানার বয়স কত? 22 কত বয়স? 31 কি করে এমনি এর আগে কি ইসমাইল রানা কি মানে রিকভারি হয়েছে কিভাবে? কালকে কালিয়াচক থানা একটা সোর্স মারফতে খবর পেয়েছে কি একটা পার্সেল আসছে যেখানে ডিটিডিসি থেকে আসে দুটা পার্সেল আছে যার মধ্যে চোরির মোবাইল ডেলিভার হবে। এই সোর্স মারফতে আমরা খবর পেয়ে যে ডেলিভারি ম্যান আছে ওকে আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করেছি। তারপরে ওর থেকে ইনকোয়ারি করার পরে আমরা জানতে পারলাম কি এই মালটা কোথায় मतलब ডেলিভারি ও করতে যাচ্ছিল। তাহলে আমরা সুতি থানার অন্তর্গত আমরা একটা অ্যাড্রেস পেলাম, নাহিদ শেখ সন অফ রাহুল শেখ, ওখানে এই ডেলিভারি করতো, মোবাইল নাম্বার भी দেওয়া হয়েছিল। তো ওই অ্যাড্রেসে ফির আমরা আমার যে পিসি পার্টি ছিল ওটা যে ডেলিভারি ম্যান আছে ওখানে নিয়ে গেছে। ওখানে গিয়ে জানা গেল কি এই অ্যাড্রেসটাও ফেক আছে, লোকের নামও কিন্তু ফেক আছে। তারপরে আমার যে ডেলিভারি ম্যান আছে ওকে দিয়ে যাকে ডেলিভারি করতে হলো ওকে ফোন করা হলো। এইভাবে আমরা একটা मतलब সাজিয়ে যে মেন অ্যাকিউজড আছে যার নাম আছে সোহেল রানা সন অফ আনওয়ার হোসেন, পারদেওনাপুর বৈষ্ণবনগর বাড়ি আছে, ওকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছি। একে অ্যারেস্ট করে আজকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করব, পিসি নেব। পরে আমরা জানতে পারবো কি কোথায় থেকে নিয়ে আসছিল, কিভাবে ডেলিভারি করতো, কাকে ডেলিভারি করতো। এখানে বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইল আছে, নানা রকম কোম্পানি। টোটাল দুটা কনসাইনমেন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, 50-50 করে দুটো পার্সেল আছে, বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইল আছে। কুরিয়ারটা কোথা থেকে এসেছে? আপাতত যে আমরা জানতে পারছি কি অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসছিল। আর ডিটেলসটা আমরা পরে একে পিসি নিয়ে জানতে পারবো কি কে ওখানে বুক করেছিল, কাকে ডেলিভারি করার। কোন কুরিয়ার সংস্থা স্যার এটা জানতে পেরেছেন? এটা ডিটিডিসি ছিল, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু ক্লিয়ার করতে চাইছি কি এখানে কোম্পানির তো मतलब ওর খুব জানার নেই কি এটা চুরি আছে কি নেই। না কিন্তু কোম্পানি আপনাদের ইনফরমেশন করেছে?
কোম্পানি থেকে ইনফরমেশন হয়েছিল? না, কোম্পানি থেকে ইনফরমেশন নেই, এটা আমাদের সোর্স মাল। কত টাকার অ্যাপ্রক্সলি হবে স্যার টোটাল ফোন? अब এটা বিভিন্ন কোম্পানি ফোন আছে, এটা অ্যাপ্রক্স যদি 10,000 भी ধরি তো 8-10 লাখ হবে। স্যার কোথায় ধরা পড়েছে, কোন জায়গাটায় ধরা পড়েছে? এটা আমরা কালিয়াচক থানা চৌরঙ্গিতেই ওকে কি বাসে নিয়ে যাচ্ছে? মতলব কাকে যে ডেলিভারি ম্যানকে আমরা চৌরঙ্গি থেকে ডিটেইন করেছিলাম, যে অ্যাকিউজড মেনলি আছে একে আমরা সুতি থেকেই অ্যারেস্ট করেছি। বলছি স্যার ওই অন্ধ্রপ্রদেশে কি টিম পাঠাবেন? অবশ্যই একবার আমরা পুরা ইনকোয়ারি করব, ইনভেস্টিগেট করব, আর যদি অ্যাকিউজড ফিক্স আপ হয়ে যাবে আমরা টিম পাঠাবো। স্যার বাসে বা অন্য কোনো গাড়িতে ছিল যিনি যাচ্ছিলেন, যিনি জিনিসটা নিয়ে যাচ্ছিলেন, ডেলিভারি করছিলেন, উনি কোনো গাড়িতে? ওর যে যেরকম ডেলিভারিটা নর্মাল একটা পার্সেল লোক করে ওই রকম করতে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো আর্টিকেল যখন আপনার ডিটিএসি বা যে কোনো কুরিয়ার করা হয় তো সেক্ষেত্রে তো ওটা দেখে যে এগুলো কি আছে না আছে, এবার তো দেখে। অবশ্যই দেখার উচিত আছে কি আছে, ওটা আমরা পরে ওনাদেরকেও কোয়ারি করে জানতে পারবো। স্যার আরেকজনকে যে ধরেছে ওটা সুতি থানা ধরেছে? একজনকে নিয়ে একজনই অ্যারেস্ট আছে। স্যার এই কুরিয়ার ম্যানকে তো আমরা এই নাহিদ শেখ বলে কি তাহলে কেউ নেই? না, নাহিদ শেখের অ্যাকচুয়ালি কিছু নেই, ফেক নাম আছে, অ্যাড্রেস শুধু ঠিক দিয়েছিল কিন্তু নাম মোবাইল নাম্বার নাম আর ও সব ঠিক স্যার, আছে। কারণ কি এই ফেক নামে তাহলে কাকে ডেলিভারি করতে? ওই দোকানের করতো, ওই দোকান থেকে যে একিউজ আছে ওর একটা জানাশোনা আছে, ওখান থেকে মাঝে মাঝে রিচার্জ বা ও করায়, তাহলে ওই দোকানে অ্যাড্রেস দিয়ে দিল আর ওনাকে একটা কনফিডেন্সে রাখলো কি আমার একটা জিনিস আসবে আপনি এখানে নিয়ে নেবেন, তারপরে আমি নিয়ে যাব। তাহলে স্যার স্যার এনার ব্যাকগ্রাউন্ড, ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা अभी চেক করে দেখবো কি যা আছে কি প্রিভিয়াসলি এরকম ক্রাইমে ইনভলভ আছে, দেখতে হবে কি কোন থানায় কিছু এটা কি case অন্য আছে। কোথাও পাচার করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল? অবশ্যই এত মোবাইল আছে, নিজের জন্য রাখবে না, এটা মেবি ডিফারেন্ট এদের গ্রুপ আছে, পার্টনার্স আছে, ওদেরকে দিত তারপরে। স্যার মামলায় যতগুলো কুরিয়ার আছে এগুলো কি ইনস্ট্রাকশন দিবেন কোনো কিছু? দেখুন এটা নতুন করে ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার কিছু নেই, ফিরবি আমরা বলতে পারি, কিন্তু এটা তো সেট এসওপি আছে কি এরকম আমরা বিগত দেখেছি কি কুরিয়ারের মাধ্যমে মাদক আপনার নারকোটিক্স চলে আসছে বা গোল্ড চলে আসছে, তো এইসব যে কুরিয়ার এজেন্সি আছে ওনাদেরকে নিজের মতো সতর্ক হওয়ার বেশি উচিত আছে কি যখন কোনো পার্সেল করছেন তো ভালো করে চেক করেই করেন। স্যার এটা এলুন আন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কুরিয়ার এসেছে এখানে, তো আমরা যে অনুমান করছি এটা সব বাইরেরই মোবাইল। আইফোন আছে সাহেব এর মধ্যে? অবশ্যই আমরা ওকে রিমান্ড নিয়ে পুরা 10 দিন রিমান্ড আমরা চাই।